जे मैं सिखां दे लई बोलदा तो धक्का होया तां बोलदा। जे साडे हिंदुआं नाल धक्का होऊगा मैं उन्हां लई भी खड़ूंगा जाके उवें ही जिन्ना अज पैशन मैं सिखां लई दिखा रहा। मानता दिती हुई है ना ते ये कहा होया भी इन्हां वे भी वो साडे वर्गे नहीं है जी, वो तो मैनूं लगदा साडे तो वखरे आ, असीं इन्हां तो चंगे आ या रब ने सानूं कुछ बाहलियां ज्यादा चंगियां गल्लां साडे च पैदा कीतियां या सानूं चंगा बनाया। ते ये तां इलाही गल आ, कुछ ये जिवें एक गल पैदा कीती गई है ना, इहनूं भी तोड़ांगे। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं कुलविंदर सिंह एक बार फिर तो हाजिर होया इस वेले दे कुछ बड़े अपडेट लैके अज दे अपडेट्स दी लड़ी दे विच। दोस्तों अज 15 अप्रैल है ते अज वो खास दिन है जदों कि अज दीप सिद्धू दी जमानत दी अर्जी ते सुनवाई होनी है। ते दोस्तों दीप सिद्धू दी जमानत दी जो अर्जी ते सुनवाई बारे एक बड़ी खबर, एक बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं निकल के सामने आई है। वो भी तुहाडे नाल अज दे अपडेट्स दी लड़ी दे विच ही खबर साझी करांगे, इसलिए सारे दोस्तों नूं रिक्वेस्ट है वीडियो दे नाल अखीर तक बने रहना। सब तो पहला तुहानूं लै चलदे हां सिख विद्वान अजमेर सिंह दी वीडियो दे वल, जिथे कि उन्होंने कुछ बड़े खुलासे कर दिते। दीप सिद्धू बारे भी कुछ हैरानीजनक तत्थ सामने रखे ने, की ने पूरियां गल्लां आओ तुहानूं उस वीडियो वल लै चलदे हां, जिस तो बाद तुहानूं दीप सिद्धू अते लखा सदाना दे एक खास व्यक्ति दे भी बड़े खुलासे सामने रखांगे, जिन्हां ने कि दीप सिद्धू अते लखा सदाना बारे कुछ खास गलबात कीती है। ते नाल ही तुहानूं दीप सिद्धू दी जमानत बारे जो बड़ी खबर निकल के सामने आई है उस वल भी लै चलांगे, इसलिए तुसीं लगातार वीडियो दे नाल बने रहना। प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैनू पता है समा भी बहुत हो गया, इन्ना चिर विचारां सुननियां बहुत औखियां। कोशिश करूँ 10 मिनटां च अपनी गल खत्म करन दी, सो मेरी बहुत प्यार सहित बेनती है कि पर 10 मिनट थोड़ा जा जोर दे के, क्योंकि मैं थोड़ी जी गल होर तरह की करनी है। अज साडी स्टेज तो इत्थे जो जिक्र हो रहा है तो कुदरती तौर पर 10वें पातशाह का तो होना ही होना सी, क्योंकि अज उन्हां दा प्रगट दिहाड़ा है। अंबेदकर का भी होना ही होना सी, क्योंकि उन्हां दी भी जिन्हों जयंती कहने आ जां जन्म दिन है, वो भी अज दे दिन शोभ की यह गल करनी। पर एक तीजा जिक्र नाल हो रहा है दीप सिद्धू का, सो ये गल बड़ी ओपरी जी लग सकती है। एक पासे पैगंबरां दा शहनशाह, दूजा एडा वड्डा विद्वान जिहड़े कदे कदे सदियां बाद पैदा हुंदे ने अंबेदकर, ते ये दीप सिद्धू की है जिन्हां दी मतलब इत्थे इसे स्टेज तो दीप सिद्धू की भी चर्चा हो रही है। मैं एक कुंडी खोलण दी यत्न करूँगा कि इन्हां दा तिन्नां दा कनैक्शन की बनदा भला। जात पात दा बासा जिहड़ा है वो आत्मा च है। हुण आपां ये समझना है कि गुरु साहब दे जदों असीं गल करदे उन्होंने जात पात खत्म करती सी, फिर जे गुरु साहब ने जात पात खत्म करती सी, साडे चों कोई नहीं ये कह सकता कि मैं गुरु गोबिंद सिंह दा पैरोकार नहीं। कोई सिख की कोई बंदा ही नहीं कह सकता। फिर एक ही गल हुई कि गुरु साहब ने खत्म करती सी, जेड़े आपदे आप नूं हर साल गुरपुरब मनाउणे आ, मना मोही इन्ना गुरु नूं याद करदे आ, अड्डे वो जात पात फिर आ बड़ी। ये डूंगी सोचने वाली गल है कि सानू गुरु भुल गया। हुण इहदा जवाब असीं आपदे दिल तो लईए, जमीर तो लईए, सरी अपने आत्मा तो लईए, कोई सिखे नहीं मन्नू मैनू गुरु भुल गया। जे गुरु याद है फिर एक ही हो गया कि असीं वो राह कोई होर पै गया तो ना गुरु का भी ले जाने। सो मेरा ख्याल है जिथे जाके मैं थोड़ी जी मैं जो सोच के आया सी, पर हुण इत्थे ना समा नहीं जिहदे बारे मैं गल करनी सी, वो ये सी कि जदों सानू ये भरम हुंदा है कि असीं गुरु नूं भुल्ले नहीं, असीं गुरु नूं हर घड़ी याद करदे हां, जिन्ना चिर साडे मन चों ये भरम नहीं निकलूगा उन्ना चिर असीं गुरु नूं भुल्ले ही रहांगे। जिन्ना चिर गुरु नूं भुल्ले रहांगे बाटे दो ही रहणगे। ये जात पात खत्म नहीं होनी, शरीर बदली जाऊगी। ये एक रूप नूं खत्म कर दोगे 100 रूप होर धारण करके आ जू।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਆਪਨੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜੀ, ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਤ ਪਾਤ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈ ਗਈ? ਇਹ ਪੈ ਗਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਦਲਨੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿੱਝ ਗਏ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀਏ। ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਆਤਮਾ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਸਥੂਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਓਗੇ। ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਮੈਲ ਆ, ਧੋ ਲਓਗੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਸਥੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਾਅਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਗਰ ਹੋਊ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਐਂ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਣੇ ਦੇਈ ਜਾਈਏ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਈਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਈਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਿਹਣੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਬਦਲਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਜਾਤ ਵਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਦੂਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ, ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਸੀ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਤੇ ਚਾਰ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਪੰਜੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਉਹੀ ਸੀ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਟੋਟਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਆਏ ਸੀ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉਹ ਪੰਡਤਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉਹ ਸ਼ੂਦਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧੋਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬਣ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ, ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੁੱਪੈ ਨਾਵੈ ਕਹਿ ਰਾ। ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਨਾਮ ਕੋਈ ਰਟਨ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਵੈਗਰੂ 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 ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖਾਨੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਟਿਕੂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਰ ਟਿਕਣਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਲਤ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਲਤ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਵਾਪਰੀ ਸੀਗੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੇਸਗੜ੍ਹ 'ਤੇ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਟੇਢ ਉੱਥੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪਾਤਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲੂ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਾਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਡ ਅੱਡ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਆਪਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਲਨਾਇਕ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਹੈ, ਗਦਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਨਾਇਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਿਉਂ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ?
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਲੇਖਕ 50 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੂਗਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਵੱਸਵ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਲਾਰਪਣਾ ਹੋਊ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਊ, ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪ ਦੇਣੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਇਕ ਬਣਾ ਦੂ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾ ਦੂ। ਸੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਕਥਾਵਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਹੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ? ਉਹਦੇ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਊ ਕਿ ਜੋ 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੰਗੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਚੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸਿਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊ, ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊ ਵੀ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ, ਕੰਬ ਗਏ ਲੋਕ, ਡਰ ਉੱਠੇ, ਕਈ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਹੀ ਗਏ ਜਾਂ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਜਦੋਂ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ? ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਸੰਗਤ? ਉਹ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਡਰ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਜੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵੀ ਡਰਦੀ ਸੀ ਫਿਰ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀ ਹੋਈ? ਜੇ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਉੱਠ ਖੜੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀ ਹੋਈ ਭਲਾ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ? ਇੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਆ ਸਾਥੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਦੈਵੀ ਸ਼ਾਨ, ਡਿਵਾਈਨ ਗ੍ਰੇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ, ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ, ਇੱਕ ਕਵੀ। ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਵੀ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਬਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਨਾਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਨਾਟਾ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਆਮ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਚੰਬਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਣ ਇਕੱਲਾ 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਉਦਣ 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਚ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਉ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਨਾਟਾ ਛਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਚਿਰ ਜਕੋ ਤੱਕ ਹੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ 100 ਵਾਟ ਦੇ ਬਲਬ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ, 1 ਲੱਖ ਵਾਟ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੰਦੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆ ਕੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ? ਕੁਛ ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਕਲ ਹੋਊ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਊ। ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਅਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਕਲ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਲ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਉਹ ਅਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਜੱਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਵੱਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕੋ ਜਾਣਾ ਸੋਏ, ਉਸ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਉੱਚਾ ਜਾਣਾ ਪਊ। ਤੇ ਉੱਚਾ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਮੈਥੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਧਕਾਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੋਤ ਜਗਾਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜੇ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋਤ ਨਾਲ ਜਗ ਦੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਜਗਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਬੁਝਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਗ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣਾ, ਜਗਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੋਤਾਂ ਸੀ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਜੋਤ ਜਗ ਪੂਗੀ, ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੇਰ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਉਲਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਨਿਰਵੈਰ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਵੀ ਲੜਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਵੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਈਰਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਚ ਪਿੱਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜੀ ਆਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਖਮ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ, ਉੱਥੇ ਏਕਤਾ ਨਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੁੱਚ ਪਿੱਟ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੜਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਖੁੱਲੇ, ਪਰ ਦਿਲ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਹਿਰਦਾ। ਮੈਲੇ ਦਿਲ ਕਦੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਊ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਊ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੂੰ ਦੇਂਗਾ ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਕੱਟੜ ਨਿੰਦਕ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ। ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕਮੀਨਗੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਹਰ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੋ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਖਬਰ ਵੱਲ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦੇਵਾਂ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਘੋਲ ਲੜੀਂਦੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੁਹਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਵਾਹਵਾ ਹੀ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੱਸੋਗੇ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਹੱਸੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਹੱਸੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਝੇਡਾਂ ਕਰੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਝੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਲ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਵਜਾਈ ਆਉਂਦੇ ਢੋਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਥਮ ਆ, ਸੰਗਤ ਪਹਿਲ ਤੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ, ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਮੁੜਦੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਟੈਂਟ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ, ਸੰਗਤ ਇਕੱਠ ਕਰੇ, ਸੰਗਤ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇ, ਸੰਗਤ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਵੇ, ਸੰਗਤ ਜੇਲਾਂ ਜਾਵੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਓ ਜੀ।
ਸੰਗਤ ਗਾਹ ਪਾਵੇ, ਸੰਗਤ ਇੱਧਰ ਆਵੇ, ਸੰਗਤ ਉਧਰ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤ ਨੇ KMP ਜਾਮ ਕਰਨੀ। ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਭਾਈ? ਲੀਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਭਾਊ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਵੇਖ ਕੇ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ 4 ਵਿਸਵੇ ਪੈਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਸੰਗਤ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਕੌਣ ਆ? ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ। ਸਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੌਣ ਮਾਰਦੇ ਨੇ? ਲੀਡਰ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੁਣਿਆ? ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ। ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਕੋਲ ਬਗੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਲੀਡਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ? ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ, ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਲੂਡਰਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣੇ। ਚੰਗਾ ਭਾਊ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸ ਨੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਉੱਪਰ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੇਸ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਮਟਿਡ ਗਿਆਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਲਿਮਟਿਡ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਲਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।